السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ ہفتہ ہے اور آپ سے گپ شپ ہم لگا رہے ہیں ہفتے کی۔ تو مغرب کا ٹائم ہو چکا ہے اور ابھی آپ کے تازہ ترین خبر یہ بتائیں کہ آج مریم نواز صاحبہ نے کافی عرصے کے بعد ملاقات کی ہے اپنے چچا جان میاں شہباز شریف صاحب سے اور اپنے کزن حمزہ شہباز سے، اور وہاں پہ بڑی باتیں ہوئی ہیں، ملاقاتیں ہوئی ہیں اور کچھ میڈیا کے سامنے باتیں ہوئی ہیں۔ وہاں پہ جو باتیں ہوئی ہیں وہ یہ ہوئی ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے جو کچھ کہا ہے وہ بھی بتاتے ہیں، اور اس سے پہلے جو شہباز شریف صاحب نے ان کو ملاقاتیں کی ہیں اور اس میں شہباز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کی بہت تعریف کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم نے پارٹی کو بہت آگے بڑھایا ہے اور ویل ڈن میرا بیٹا، اور اس طرح کی اس نے باتیں انہوں نے کہا ہے کہ ویل ڈن ویل ڈن۔ تو اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کو میڈیا والوں نے جناب سوالات پوچھے، تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ بالکل میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اسی بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ نواز شریف کے ساتھ پکے ڈٹ کے کھڑے ہیں، اور کون کون سے موسم آئے ہیں، کتنے موسم بدلے ہیں، چاہے وہ پرویز مشرف کا موسم ہو چاہے کوئی ہو، لیکن شہباز شریف صاحب کو توڑنے کی بڑی کوشش کی گئی ہے۔ مشرف کی طرف سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہر طریقے سے اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن دوستو وہ نواز شریف کا اس طرح تابع دار ہے جیسے عمران خان اپنے اسٹیبلشمنٹ کا تابع دار ہے۔ سمجھ آ گئی؟ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے آگے نہیں نا بول سکتا، وہ تو ڈر کی وجہ سے تابع دار ہے نا۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ تابع دار ہے میاں نواز شریف کا، محبت اور پیار کا تابع دار ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے آج بڑی بات ایک کلیئر کر دی ہے کہ یہ جو عمران خان ہے وہ شہباز شریف کو اپنا متبادل سمجھتا ہے، اور اس کو صرف اور صرف اس وقت ڈر جو ہے وہ شہباز شریف سے ہے، اس لیے اس کو جیل میں ڈالا ہے اس نے، اور مریم نواز صاحبہ نے یہ بات کی ہے۔ دوستو یہ بات واقعی بالکل کلیئر ہے کہ اس وقت اگر متبادل کوئی لیڈر ہے نا جو اس ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھال سکتا ہے وہ شہباز شریف ہی ہے، وہ شہباز شریف ہی ہے، یقین کرے شہباز شریف ہے۔ اس نے ثابت ٹیسٹڈ بندہ ہے، ٹیسٹڈ بندہ ہوتا ہے وہ، ہم کسی دکان پہ کوئی الیکٹرانکس کی کوئی چیز لینے جائیں نا تو ہم کہتے ہیں ذرا جی چیک کر کے دکھاؤ لائٹ میں، اس کو بلب لیا ہے تو اس کو چیک کرو، ٹیوب لائٹ لی ہے تو اس کو چیک کرو، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ٹیسٹڈ ہے، یہ چیک شدہ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ ٹیسٹڈ ہے، اور یہ جو اندر باہر کی باتیں ادھر ادھر پھیل رہی ہیں نا، کافی باتیں، کیونکہ اب کوئی جو لاڈلا ہے اب وہ لاڈلا نہیں رہا۔ میں آپ کو یہ بات بتاؤں، جو لاڈلا ہے نا وہ اب لاڈلا نہیں رہا، اب وہ تو تکار پہ آ گیا ہے۔ اب میں نے آپ کو پہلے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ جو نواز شریف کا بیانیہ ہے نا وہ یہ عمران خان اب اپنائے گا، کیونکہ مطلب نکل گیا ہے، ہنی مون کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، تو اب اس نے چیخنا ہے کہ جناب تم میرے ساتھ کیا کر رہے ہو، اور اس نے وہی باتیں کرنی ہیں جو اس کی 21 ویڈیو ہمارے پاس موجود ہیں عمران خان کی، جو وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں اور سارا کرتا رہا ہے، جس نے انڈیا تک کی باتیں کی ہیں۔ یہ تو بہت آگے نکل گیا تھا نا۔ تو جب بھی اس کو جناب ادھر سے تھوڑا سا نظر آئے گا نا کہ مجھے سرخ جھنڈی نظر آ رہی ہے اور شہباز شریف صاحب کو، تو وہ یہ پھر اس کا بیانیہ بھی اسی طرح کا ہو جائے گا۔ مریم نواز صاحبہ نے آج بہت زبردست بیان دیا ہے کہ وہ متبادل وزیر اعظم کے طور پہ ہیں، اس لیے
उनको विक्टिमाइजेशन की जाती है, उनको निशाना बनाया जाता है और उनके बारे में सारी ये बातें की जाती हैं। तो ये आप इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। और मरीम नवाज़ साहिबा की भी बड़ी ये सर, मैं समझता हूँ, यकीन करो, मरीम नवाज़ साहिबा ने साबित कर दिया है। और एक मैं आपको बात बताऊँ कि ये जो इन हाउस तब्दीली है, ये वो मरीम नवाज़ साहिबा आपके सामने जद्दोजहद कर रही हैं। कभी वो कोयटा होती हैं, तो कभी पेशावर होती हैं, तो कभी मुल्तान होती हैं, तो कभी भावलपुर होती हैं, तो कभी वो कर रही हैं, जद्दोजहद कर रही हैं, बड़े ज़बरदस्त तरीके से जद्दोजहद कर रही हैं। तो वो जो है ना, ये पहले दिन से ही उन्हें पता है कि अगर कुछ हुआ तो मैं वज़ीर आज़म नहीं बनूंगी। नारे लगते हैं ना, कौम की आवाज़, मरीम नवाज़ वज़ीर आज़म, ये वो। उन्हें पता है कि इन हाउस तब्दीली वगैरह की तरफ सारी जो गेम जाएगी, वो सीधा सीधा जो है ना, वो शहबाज शरीफ साहब की तरफ जाएगी और वही वज़ीर आज़म बनेंगे। और पंजाब में कोई वज़ीर आला बनेगा तो हमज़ा शहबाज बनेगा। इसलिए ये जो बातें करते थे कि नहीं जी उनकी इख्तलाफ पैदा हो गया है, और ये जो शेख रशीद फप्पे कुटनी और मासी मुसीबतें जो हमेशा मरीम नवाज़ को राजकुमारी कहती है, तो वो राजकुमारी है। वो फिरदौस आशिक अवान वो तेरी तरह नहीं है, वो वाकई राजकुमारी है। और वो अगर राजकुमारी है ना, तो तू उसके घर की नौकरानी लगती है मुझे। बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि वो राजकुमारी है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो सहाफ़ी हैं वो इससे सवाल पूछे फिरदौस आशिक अवान से कि वो तो वाकई राजकुमारी है मरीम नवाज़ साहिबा, और तुम क्या हो? तुमको तो इमरान खान ने भी फारिग कर दिया था, तुम अब और नीचे आ गई हैं। अब उसको आपको कौंसलर भी बना दिया जाए तो आप कहेंगी ठीक है जी, क्योंकि आप 40,000 वोटों से आ रही हैं। ठीक है, जैसे इमरान खान शेख रशीद को कहता था ना, मैं तुझे चपड़ासी नहीं रखूँगा, तो शेख रशीद हंसी खुशी उसके पास गया है रख लो चपड़ासी, रख लो, ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी दोनों की कोई औकात नहीं है, ना मासी मुसीबती की, ना फप्पे कुटनी की। फप्पे कुटनी की भी अपनी इंडिविजुअल वो इलेक्शन लड़ा है तो ज़मानत ज़ब्त हुई है, उसके जूनियर शकील अवान ने उसकी ज़मानत ज़ब्त करवाई है, ये सारी दुनिया को पता है। और मासी फिरदौस आशिक अवान, तू भी अगर इंडिपेंडेंट हो ना, तो मरीम नवाज़ का एक आम जो सिपाही है, आम जो इस वक्त समझ लें सियालकोट में काउंसलर है, उसको भी अगर मरीम नवाज़ साहब टिकट दे दें तो आपकी वो छुट्टी करा सकता है। आपकी तो ये हालत है। तो आप राजकुमारी को आपने राजकुमारी कहा है, तो आपका बहुत शुक्रिया। आज फिर अभी थोड़ी देर तक आप आएंगी, क्योंकि आपकी ड्यूटी लगी हुई है, ये मुराद सईद की ड्यूटी लगी हुई है कि वो बिलावल भुट्टो को जवाब देगा, और फिरदौस आशिक अवान की ड्यूटी लगी हुई है कि वो राजकुमारी को, और वो असल में राजकुमारी है। आज से ये नोट कर लो दोस्तों, मरीम नवाज़ साहिबा राजकुमारी है और फिरदौस आशिक अवान उसके आगे पानी भरती है। इसका मतलब पता है आप मुहावरे का, पानी भरना? ये मुहावरा ज़रा मुझे भी समझा देना, ठीक है। तो ये आज बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की हैं और बड़ी हौसले वाली बातें की हैं। अगर इन हाउस तब्दीली आती है, जो कि मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि इन हाउस तब्दीली की कोशिश ज़्यादा की जाए, पहले नंबर पे उसको रखा जाए, फिर इस्तीफ़े, और फिर ये सारी चीज़ें हों, तो इन हाउस तब्दीली में सारा का सारा जो है ना असल हुक्मरान जीतेंगे। असल जिनको अवाम ने वोट दिया हुआ है, लाए हुए नहीं, जिनको अवाम ने वोट दिया है वो ही जीतेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो मरीम नवाज़ साहिबा की आज मुलाकात बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी उन्होंने बातें की हैं, इशारे कनायों से उन्होंने समझा दिया है, ठीक है। और इससे जो पहले वीडियो थी उसको मैंने आपको इशारे कनायों में बता दिया है कि जनाब वो क्या कर रहे हैं, और ये असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी आपको मैंने बताया है। उम्मीद है आपने उसको भी एंजॉय किया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला हाँ, अगली वीडियो में आपसे हम मुलाकात करते हैं। तो फ़िलहाल हमें इजाज़त दें और चैनल सब्सक्राइब करें और करवाएं। आपकी बहुत मेहरबानी। राब्ते के लिए 0300472472
5752